Hello, आवाज होता? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. So today we are going to learn different topic. That is seed drill. Okay, seeding methods, seed drill. आतापर्यंत आपण प्रायमरी टिलेज इम्प्लिमेंट बघितले, त्यानंतर सेकंडरी टिलेज इम्प्लिमेंट मध्ये आपण हॅरोज बघितले, त्याच्यानंतर कल्टिवेटर बघितले, त्याच्यानंतर लेवलर बघितले, क्लॉड क्रशर बघितले. ठीक आहे, लेवलर, पल्वरायझर, क्लॉड क्रशर. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला जायचा यातला जो मोस्टली लास्ट टॉपिक येतो हा सीडिंग मेथड. आतापर्यंत आपण हे सीड बेड प्रिपरेशन केलं. सीड बेड प्रिपरेशन मध्ये आपण प्रायमरी टिलेज ऑपरेशन केलं, सेकंडरी केलं. सेकंडरी केल्यानंतर काय होईल, तुमचं जे फील्ड आहे ते सीडिंग साठी तयार होते. आता आपण लर्न करणार आहोत सीडिंग अँड प्लांटिंग इक्विपमेंट. ठीक आहे, सीडिंग अँड प्लांटिंग इक्विपमेंटचा स्टडी. तर त्याच्यामध्ये पहिलं जे आहे ते सीड ड्रिल. ओके, सीड ड्रिल हे सुद्धा एक इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सीड ड्रिल, सीडिंग एंड फर्टिलाइजर इक्विपमेंट्स. ठीक है. So what do you mean by seeding? Seeding or sowing is the art of placing seeds in a soil to have good germination in the field. ठीक है, placing the seed in a soil is called as sowing or seeding methods. For what purpose? To have good germination in the soil. त्यानंतर परफेक्ट सीडिंग यूज. परफेक्ट सीडिंग जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला काय मिळेल? करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर युनिट एरिया, करेक्ट डेप्थ ॲट विच सीड इज प्लेस, करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो अँड प्लांट. नंतर सीडिंग मेथड्स. व्हॉट आर द डिफरंट सीडिंग मेथड्स? सीडिंग मेथड्स. द कॉमन मेथड ऑफ फॉर सीडिंग क्रॉप आर. सीडिंग करण्याच्या मेथड्स कोणत्या? हे पण एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळा विचारलं जाते आणि हा पोर्शन तुमच्या प्रॅक्टिकलशी रिलेटेड पण आहे. हा थेअरीशी रिलेटेड पण आहे, प्रॅक्टिकलशी रिलेटेड पण आहे. दोन्हीमध्ये हा कॉमनच होता म्हणून आपण याला जास्त रिपीट करणार. सीडिंग मेथड. सीडिंग मेथड मध्ये पहिली आहे ब्रॉडकास्टिंग, दुसरी डेबलिंग, तिसरी ड्रिलिंग, चौथी सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द फ्लो, ट्रान्सप्लांटिंग, हिल ड्रॉपिंग, चेक्रोप्लांट. तर पहिली आहे ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स. सो व्हॉट डू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रॅन्डम स्कॅटरिंग ऑफ सीड ऑन द सर्फेस ऑफ सीड बेड. म्हणजे जर तुम्हाला फील्डमध्ये सोईंग करायचं असेल तर सीड आपल्या हातामध्ये घ्यायचं आणि आपल्या हाताने स्प्रेड करायचं. त्याला म्हणतात ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स. याचा एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो वाटल्यास. ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग. त्याच्याशी रिलेटेड एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो जे त्याच्यावर मग तुम्हाला थेअरी सांगतो. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Hello friends, I know all of you are familiar with placing seeds in the soil to have good germination in the field. A perfect seeding gives correct amount of seed per unit area, correct depth at which seed is placed in the soil, and correct spacing between row to row and plant to plant. So today in this video we are going to discuss various methods of sowing. There are different methods of sowing such as broadcasting, dibbling, drilling, seed dropping behind the plow, transplanting, hill dropping and check row planting. So we are going to discuss them one by one. The first one is broadcasting. Broadcasting is the process of random scattering of seed on the surface of seed beds. It can be done manually or mechanically both. When broadcasting is done manually, uniformity of seed depends upon skill of the man. Soon after broadcasting, the seeds are covered by planking or some other devices. Usually, higher seed rate is obtained in this system. Mechanical broadcasters are used for large-scale work.
This machine scatters the seed on the surface of the seed bed at controlled rate. Second is dibbling. Dibbling is the process of placing seeds in holes made in seed bed and covering them. In this method, seeds are placed in holes made at definite depth at fixed spacing. The equipment used for dibbling is called dibbler. It is a conical instrument used to make proper holes in the field. Small hand dibblers are made with several conical projections made in a frame. This is very time consuming process, so it is not suitable for small seeds. Mostly vegetables are sown in this way. Third is drilling. Drilling consists of dropping the seeds in furrow lines in a continuous flow and covering them with soil. Seed metering may be done either manually or mechanically. The number of rows planted may be one or more. This method is very helpful in achieving proper depth, proper spacing, and proper amount of seed to be sown in the field. Drilling can be done by sowing behind the plow, second bullock drawn seed drills, and third tractor drawn seed drills. The next is seed drop behind the plow. It is very common method used in villages. It is used for seed like maize, gram, peas, wheat and barley. A man drops seeds in the furrow behind the plow. Sowing behind the plow can be done by a device known as malobansa. It consists of a bamboo tube provided with a funnel-shaped mouth. One man drops the seed through the funnel and other man handles the plow and the bullocks. This is a very slow and laborious method. Fifth is transplanting. Transplanting consists of preparing seedlings in nursery and then planting these seedlings in the prepared field. It is commonly done for vegetable and flowers. It is very time consuming operation. Equipment for placing plants in the soil is called transplanter. The sixth is hill dropping. In this method, seeds are dropped at fixed spacing and not in a continuous stream. Thus, the spacing between plant to plant in a row is constant. In case of drills, the seeds are dropped in continuous streams and the spacing between plant to plant in a row is not constant. The seventh one is check row planting. It is a method of planting in which row to row and plant to plant distance is uniform. In this method, seeds are planted precisely along straight parallel furrows. The rows are always in two perpendicular directions. A machine used for check row planting is called check row planter. So these were the sowing methods. I hope you liked the आता याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल ब्रॉडकास्टिंग म्हणजेच रॅन्डम स्कॅटरिंग ऑफ सीड ऑन युनिफॉर्म सीड बेड. या हाताने सीड फील्डवर असं स्प्रेड करायचं. इट कॅन बी डन मॅन्युअली or mechanically. And broadcasting is done manually. Uniformity of seed depend upon the skill of the man. ते जनरल आहे. त्याच्यानंतर डिबलिंग मध्ये तुम्हाला एक हँड डिबलर दिसलं असेल किंवा हे असं हँड डिबलर तयार केलं जातं, त्याला स्पाइक्स लावले जातात. त्या हँडल दिलेलं असते. हँडलने काय करायचं, होल पाडायचे, तिथे सीड फक्त हाताने प्लेस करायचं आणि त्याला कव्हर करायचं. डिबलिंग मेथड. It is the process of placing the seeds in the hole made in the seed bed and covering them. In this method, seeds are placed in the hole made at definite depth at fixed spacing. The equipment used for dibbling is called as dibbler. त्याला आपण काय म्हणतो, डिबलर म्हणतो. Equipment used for dibbling is called as dibbler. It is a conical instrument. Conical instrument to make proper holes in the field. Small hand dibbler are made of our small hand dibbler पण असतात तिथे with several conical projections. This is very time consuming process and it is not suitable for small seed. Mostly vegetable are sown in this way. त्यामध्ये फक्त vegetable sowing केलं जाते. Next method is drilling. Drilling मध्ये काय, dropping the seed in a furrow line in a continuous flow and covering them with soil. The seed metering may be done manually or mechanically. The number of rows planted may be 1 or 2. त्याच्यामध्ये परत मेथड असतात sowing behind the plow, bullock drawn seed drill and tractor drawn seed drill. नेक्स्ट आहे सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो. सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो म्हणजे तुम्ही ते हे बघितलेलं असेल, तिफन बघितलं असेल, तिफन. ठीक आहे, सीड बिहाइंड द प्लो. तर वाटल्यास मला त्याची डायग्राम दाखवून देतो, अंदाज.
आता हे डायग्राम तुम्हाला दिसते. हे पाही जुनी मेथड आहे सीडिंगची, ती पण म्हणतो. बॉम्बू लावलेला तिथून काय केलं जाते, सीट टाकल्या जाते. इथे टाईप मध्ये हा माणूस इथे सीट ठेवतो. त्याला हे अटॅच केल्या जाते आणि जसं जसं हे पुढे तसं तसं सीट टाकलं. सर्वांनी बघितलेलं मॅलोबन्स. ओके, जुनी मेथड आहे ही, ती पण किंवा मॅलोबन्सचा मेथड. ठीक आहे, ही ट्रॅडिशनल मेथड आता यूज केली जाते. आपल्याकडे शेतकरी याला यूज करत असते. It is very common method used in the villages. It is used for seed like maize, gram, peas, wheat, and barley. A man drops seed in a furrow behind the plow. Sowing behind the plow can be done by a device called as manovansa. It consists of a bamboo tube provided with a funnel-shaped mouth. Bamboo tube provided a funnel-shaped mouth and a hollow bamboo tube. One man drops the seed through the funnel, and another man handles the plow and bullocks. This is a slow and laborious method. नेक्स्ट आहे ट्रान्सप्लांटिंग मेथड. ट्रान्सप्लांटिंग मेथड मध्ये जे राईसचं प्लांटिंग केलं जातं, म्हणजे त्याच्या नर्सरीमध्ये छोटे छोटे प्लांट्स तयार केले जातात आणि प्लांटला परत फील्ड मध्ये हे केलं जाते. ट्रान्सप्लांटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन इन नर्सरी अँड देन प्लांटिंग इन द फील्ड. इट इज कॉमनली डन विथ पॅडी, vegetable and flowers. This is a time consuming operation and the equipment used for planting is called a transplanter. Next, hill dropping. In this method, seed are dropped at a fixed space and not in a continuous stream. Fixed spacing असते परंतु continuous stream त्याची नसते आणि spacing between plant to plant हे constant असते row मध्ये. त्याच्यानंतर check row planting. In this method, row to row and plant to plant distance uniform असते. This method seed are planted along a straight parallel furrow. Row are always in two perpendicular direction. Machine used for check row planting is called a check row planters. So these are the methods of seeding. सीडिंगच्या मेथड्स आहेत. त्यानंतर सीड ड्रिल. सीड ड्रिल म्हणजे काय, त्याच्यावर आपण परत जाऊ. सीड ड्रिल आता आपण सीड ड्रिल वर जाऊ. सीड ड्रिलच्या हा लोअर पोर्शन आहे सीड ड्रिलचा. याला आपण काय म्हटलेलं आहे, शॉवेल म्हटलेलं आहे. जे कल्टिवेटरला लावलेलं असते याला शॉवेल म्हटलेलं आहे. याला दोन्ही बाजूनी पॉईंट आहे म्हणून इट इज अ रिव्हर्सिबल शॉवेल. त्या खालचा पॉईंट खराब झाला त्याला पलटी मारायची, हा वरचा पॉईंट आपल्याला यूज करता येऊ शकतो. त्यानंतर याच्या मागे हे टाईन्स आहेत, तिथे स्प्रिंग लावलेले आहेत. हे पाहता, हे जे दिसतं त्याला टाईन म्हणतात. TYNE टाईन. टाईनला हे शावेल लावलेले आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही फ्रेम आहे. ओके, ही फ्रेम आहे. त्या फ्रेमवर हे टाईन अटॅच केलेले आहे, त्याला स्प्रिंग लावलेले आहे. काही ठिकाणी स्प्रिंग लावलेलं नसतं. त्याच्यानंतर इथे ना, इथे दोन अशा पोकळ दोन तुम्हाला हे दिसतील, ट्यूब दिसते. तर एक ट्यूब आहे तुमच्या सीडसाठी आणि एक ट्यूब आहे तुमच्या फर्टिलायझर टाकायसाठी. हे ते स्प्रिंग लावलेले आहेत. जर काही स्टोन ऑब्स्टॅकल येत असेल तर, जनरली नसतात, आता ऍडव्हान्स मध्ये लावलेले आहेत. हे ट्यूब आहे, पोकळ ट्यूब्स आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, पोकळ ट्यूब लावलेले आहेत. त्याच्यानंतर याच्यावर ना एक फ्रेम लावलेली असते. परत अशी फ्रेम लावलेली असते. ही जी फ्रेम आहे, या फ्रेमला हे हा जो वरचा पॉइंट आहे, ह्या ट्रॅक्टरचं जे 3 लिंक असतात ट्रॅक्टरला, ते अप्पर लिंक इथे लावतात आणि लोअर 2 लिंक इथे लावतात.
ट्रॅक्टरला हा माउंट केला जातो त्याच्यासाठी आहे. आणि त्या फ्रेमवर परत हे ब्रेसिंग लावलेली आहे अशी. आणि याच्यामध्ये हे तुम्हाला 2 नट्स आणि इथे एक हे दिसते पुली टाईप दिसते असं. तर हे कशासाठी आहे? तुमच्या सीड ड्रिलची फ्लो कमी जास्त करण्यासाठी. हा, त्याच्या मागे ना हे अशी फ्लॅट पट्टी लावलेली असते. सीड सोईंग झाल्यानंतर त्याला कव्हर करण्यासाठी फ्लॅट पट्टी लावलेली असते मागे. हा, याच्यावर आता काय करायचं? याच्यावर हे जे तुम्हाला दिसतात याला म्हणतात सीड मीटरिंग मेकॅनिझम. सीड मीटरिंग. मीटरिंग म्हणजे काय? मीटर करणे म्हणजे डिलिव्हर करणे, 1+1 आणा, त्यांना म्हणतात मीटरिंग. सीड जे मीटर होईल, जे सीड तुमच्या पहिले एक हॉपर असते. हॉपर, त्या हॉपर मधून तुमचे जे सीड आहे ते इथे येते. त्याला सीड मीटरिंग डिव्हाइसेस म्हणतात. याच्यामध्ये इथे एक होल तुम्हाला दिलेला आहे. या होल मधून सीड बाहेर पडणार आणि इथे सीड बाहेर टाकण्यासाठी ते प्लेट्स लावलेले असतात. त्या होलला काय केलेलं आहे? इथे ट्यूब लावलेले आहेत आणि ह्या ज्या ट्यूब्स आहेत, हे ट्यूब्स तुमच्या खाली जे तुम्हाला ट्यूब दिसलेले आहेत ते ट्यूबला अटॅच केलेले आहे. ओके, 2 ट्यूब इथे आहेत. ही जी एक लाईन आहे ही सीड साठी आहे आणि सेकंडरी लाईन जी आहे ती तुमच्या फर्टिलायझर साठी. एक लाईन सीड साठी आहे आणि एक लाईन फर्टिलायझर साठी. सोईंग करताना फर्टिलायझर पण अप्लाय करायचं. ओके, हे पहा, ही सीड साठी आहे आणि ही फर्टिलायझर साठी. इथून सीड डिलिव्हर होईल, इथून फर्टिलायझर डिलिव्हर. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये सीड प्लेट्स दिलेले असतात सीड डिलिव्हर करण्यासाठी. सीड प्लेट्स. आता इथे काय केलं? इथे एक केस टाईप व्हील अटॅच केलं. त्या केस टाईप व्हीलला एक शाफ्ट दिला, चेन अँड स्प्रॉकेट लावलं इथे. त्यानंतर हा जो केज व्हील आहे हा ग्राउंड लेवलला फिरतो. हा फिरल्यामुळे इथे परत एक चेन स्प्रॉकेट मेकॅनिझम दिलेलं आहे, ते इथे अटॅच केलेलं आहे. आणि इथे एक आडवी शाफ्ट टाकलेल्या आहे त्या सीट प्लेट्स मध्ये, सीट प्लेट्स फिरवण्यासाठी. म्हणजे हे व्हील जसं फिरेल तसं हे असं फिरत जाईल. पीटीओ द्वारे फिरत नाही, हे डायरेक्ट या व्हील द्वारे फिरते. हे मेकॅनिझम तुम्हाला दाखवतोय पाहिजे. आता हा आडवा शाफ्ट आहे आणि आडव्या शाफ्टवर तुमचे काय हे सीट प्लेट्स अटॅच केलेले आहेत सीट डिलिव्हर करण्यासाठी. एक फर्टिलायझर साठी आणि एक सीट ड्रिल साठी आहे. तर ग्राउंडला एक व्हील असते, ती चेन स्प्रॉकेट लावलेला आहे. त्यानंतर परत इथे चेन स्प्रॉकेट लावलेला आहे आणि हा शाफ्ट फर्टिलायझरला फिरवतो आणि परत इथे चेन स्प्रॉकेट लावलेला आहे. हा शाफ्ट तुमच्या सीट प्लेटला फिरवतो. असं हे मीटरिंग मेकॅनिझम होते तुमचं पूर्ण. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये सीट प्लेट्स, हे सीट प्लेट्स आहेत, हे सीट प्लेट्स आहेत पूर्ण. हे सीट प्लेट्स. हे सीट प्लेट्स आहेत. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आता हे ट्यूब्स दिसतात परत. त्याच्यावर हे काय केलं आता, हे
सीड बॉक्स याला म्हणतात सीड बॉक्स. आतून हा हॉपर टाईप असतो. सीड बॉक्स. सीड बॉक्स मधून हे जे सीड आहे हे ट्यूब मधून त्या सीड मेटरिंग डिव्हाइस मध्ये पडेल. याला म्हणतात हॉपर ऑफ सीड बॉक्स. एक फर्टिलायझर साठी असतो आणि एक सीड साठी असतो. आणि याने तुमच्या एक सीड बॉक्स आहे, एक फर्टिलायझर बॉक्स आहे. हे व्हील फिरवलं त्याची हाईट कमी जास्त करता येते. येलो कलरचे याला सीडमेट्रिक मेकॅनिझम म्हणतात. त्याच्यामध्ये सीड प्लेट्स असतात. त्याच्यानंतर याला सीड बॉक्स म्हणतात. एक फर्टिलायझर साठी एक सीड साठी आहे. त्याच्यानंतर याला ट्यूब म्हणतात, सीड ट्यूब्स. खाली फरो ओपनर्स आणि हे लेवलर्स. ट्रॅक्टरची अप्पर लिंक इथे अटॅच केली जाते आणि लोअर 2 लिंक इथे अटॅच केल्या जातात आणि ट्रॅक्टरला माउंट केला जातो. ग्राउंड व्हील ऑटोमॅटिक फिरते. याला कोणती पीटीची पॉवर दिली जात नाही. ठीक आहे. आता याला फरो ओपनर म्हणू आपण. याला सीट ट्यूब्स म्हणू. लेवल सीट कव्हरिंग मेकॅनिझम. ठीक आहे. याला सीड मेटरिंग मेकॅनिझम म्हणतात. याला हॉपर म्हणतात किंवा सीड बॉक्स म्हणतात. त्याचे कंपोनंट जर विचारले तर सीड बॉक्स, सीड मेटरिंग मेकॅनिझम, त्यानंतर सीड ट्यूब्स, फर ओपनर्स, कव्हरिंग डिव्हाइस. अशा पद्धतीचं हे कम्प्लीट तुमचं काय सीड ड्रिल आहे. ओके. आता याच्यावर काय करतो मी तुम्हाला वर्किंगचा व्हिडिओ दाखवतो. सीड ड्रिल वर्किंग इन सीड. व्हिडिओ ऑब्झर्व करा. त्यामध्ये सीड ड्रिलचं वर्किंग दाखवलेलं आहे. ஆமாம் எகிரும். எதுக்கோ ஒன்று விட்டுருவேன், ஒன்று விட்டு வைங்க, ஒன்று மட்டும் விட்டு பார்த்துங்க. हे पहा सीड बॉक्स आहे, एक फर्टिलायझर बॉक्स आहे. दोघांमध्ये काय केलं आपण, याच्यामध्ये सीड टाकलं आणि याच्यामध्ये फर्टिलायझर टाकलं. हे फर्टिलायझर आहे. हे पहा, हे सीड प्लेट्स तुम्हाला दिसत आहे. हे सीड प्लेट्स अशा, हे आता हे वीट पेरून आले. वीट याला पकडून असं सीड ट्यूब्स मध्ये टाकताय. हे सीड ट्यूब्स मध्ये तुम्हाला दिसत असेल खाली पडताना हे सीड पडून आलं खाली. त्यानंतर अजून आहे
बाय बाय ठेलावा हे पाहिजे असं. तर इथं ये सीड बॉक्स मधून ना इथे असं सीड येते आणि ह्या प्लेट फिरत राहतात. इथून असं पिकअप करून इकडे असं ड्रॉप केलं जातं. तो सीड मेटरिंग मेकॅनिझम. धेरै जसो एउटै ते बोकेको मेज छ तुम्हाला दिसते याच्यामध्ये. घरिघरि दुईटा तिनटा प्रत्येक बोकेको क्रॉप साठी हे सीड प्लेट्स वेगवेगळ्या असतात. यस्तो छ सर यो दुइटा यो बोक्दैन यो के हो कि यो स्पिडमा भयो भने छ एउटा मात्रै बोक्छ So एउटा this मात्रै is बोक्छ the मेज अर्को भन्दा सीट. म यही ठिक लाग्यो क्या त्यही भएर मेज सीट साठी सीट प्लेट्स वेगळ्या, बाकीच्यासाठी सीट प्लेट्स वेगळ्या. ठीक आहे, तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. सीड ड्रिल, इट इज अ मशीन which placing the seed in continuous flow on a furrow at uniform rate and control depth with or without arrangement of covering devices. And the function of seed drill काय, to carry the seeds to open the furrow at uniform depth. त्यानंतर to meter the seed. मीटर करणे म्हणजे हॉपर पासून तर जे खाली जे फरो ओपनर आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करणे. त्यानंतर प्लेस द सीड इन फरो इन युनिफॉर्म पॅटर्न टू कव्हर द सीड अँड कॉम्पॅक्ट द सॉइल अराउंड द सीड. त्यानंतर सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल. आता जे आपण बघितलं होतं ते तुमचं सीड कम फर्टिलायझर ड्रिलच होतं. The seed drill fitted with fertilizer dropping attachment distribute the fertilizer uniformly on the ground. It is called a seed cum fertilizer drill. Such a drill has large seed box which is divided into lengthwise into two compartments, one for the seed and another for the fertilizer. The seed drill may be classified as bullock drill and tractor drill. त्यानंतर component of seed drill. Seed drill मध्ये पहिला frame, दूसरा seed box, तीसरा seed metering mechanism, चौथा furrow opener, पाचवा covering device and सहावा transport wheel. The frame is usually made up of angle iron with suitable braces and brackets. And the seed box is usually made up of mild steel, sheet or galvanized iron with suitable cover. And the covering devices, it is a device with refill the furrow after the seed has been placed in it. Transport wheel, there are two wheels fitted on the main axles. ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी जर ते माउंटेड टाईप नसेल तर. हे एवढं तुमच्या लक्षात आलेलं आहे सीड ड्रिल बद्दल. त्याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण आहे? काय अडचण कोणाला याच्यामध्ये? नो सर. सिंपल आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते ॲनिमेशन्स पण मी दाखवले. तुम्ही वाटल्यास युट्यूबवर लागेल तेवढे हे करू शकता. ओके, आलं का लक्षात? लागेल तेवढे तुम्ही व्हिडिओज आपल्या सब्जेक्टशी रिलेटेड तुम्ही बघू शकता. वन मिनिट. सिंपल आहे. सीड ड्रिलचे कंपोनंट्स मी तुम्हाला सांगितले, त्याचे पार्ट्स सांगितले, त्याचे डिटेल तुम्हाला 3D मॉडेल्स पण मी तुम्हाला दाखवलं. तुमचं कटिया मॉडेल तुम्हाला दाखवलेलं आहे. कॅट कॅमशी रिलेटेड जे मॉडेल आहे ते कसं असेंबल होते, कसे पार्ट्स होतात, ते ॲडव्हान्स तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर त्याच्यावरून कंपोनंट इझी गोईंग मध्ये तुम्हाला लक्षात येतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सीड मेटरिंग जे आहे ते मेटरिंग करणे म्हणजे सीड बॉक्स मधून सीड जे मधले ते पोर्शन मध्ये येते तिथून सीड ट्यूब आणि सीड बॉक्सच्या मधला जो पोर्शन आहे त्याला म्हणतात सीड मेटरिंग मेकॅनिझम. मीटर करणे, डिलिव्हर करणे. आता डायरेक्ट जे सीड आहे ते सीड बॉक्स मधून तुमच्या सीड ट्यूबला देता येणार नाही.
कारण तसं जर केलं तर मग ते पूर्ण सीट तुमचं खाली पडून जाईल, पण त्याला काहीतरी अरेंजमेंट पाहिजे की जे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट झालं पाहिजे. तरी सीट मेटरिंग मेकॅनिझम म्हणतात. ठीक आहे. सीट मेटरिंग मेकॅनिझमवर आपण त्याचे डिफरंट टाइप्स आहेत. त्या टाइप्सवर आपण नेक्स्ट लेक्चरला जाऊ. त्याच्यामध्ये आपण सीट मेटरिंग मेकॅनिझम कोणते आणि सीट कॅलिब्रेशन कसं करतात हाही आपला प्रॅक्टिकलशी रिलेटेड एक पोर्शन आहे. कॅलिब्रेशन म्हणजे टेस्ट करणे, सीट रेट टेस्ट करणे. त्याच्याशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेमवर आपण नंतर जाऊ. एवढा पोर्शन आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओके. तर ह्याच्यामध्ये ही ती पूर्ण PDF तुमच्या गुगल क्लासरूममध्ये अपलोड केलेली आहे. याच्याशी रिलेटेड एक प्रॅक्टिकल पण आपल्याला लिहायचं आहे, ते पण मी तुम्हाला लिंक देईल. त्यानंतर काही MCQ मी शेड्यूलशी रिलेटेड टाकलेले आहेत, प्लॅन्टरशी रिलेटेड टाकलेले आहे. लगभग जवळपास सगळेच MCQ जे मला एक्सपेक्टेड आहे ते सगळे मी टाकलेले. बाकी MCQचा स्टडी हा तुम्हाला या नोट्स मधून सर्च करायचा आहे, बघायचा आहे, शोधायचा. आलं लक्षात? पूर्णपणे शक्यतोवर मी सगळेच MCQ देतो, पण कधी कधी आम्हाला वेळ मिळत नाही, त्यामुळे पूर्ण MCQ देणे शक्य होत नाही डिटेलमध्ये पूर्ण. तर ते नोट्स मधून सर्च करणे ही जिम्मेदारी तुमची पण आहे, ही तुमची जबाबदारी पण आहे. कारण स्टडी तुम्हाला पण करायचा आहे, मला शिकवायचं आहे, मटेरियल द्यायचं आहे, पण स्टडी तुम्हाला पण करायचा आहे. तर सगळं आम्ही देणार नाही. तसं लगभग जवळपास सगळं पूर्ण मटेरियल तुम्हाला या सिलेबसचं गुगल क्लासरूमवर मिळत आहे. विथ MCQ, क्विज, असाइनमेंट्स, त्यानंतर प्रॅक्टिकल्स, सगळं. ठीक आहे. MCQ आम्ही तुम्हाला देणार, नंतर तुम्ही त्यातलंच एक्सपेक्ट करणार एक्झाम मध्ये. तर हे तुमचं एक्सपेक्टेशन तुम्ही सोडून द्या. MCQ आता आम्ही देऊ, पण पेपर काढणारा फिरून प्रश्न विचारेल, एखादा बुक मधला एखादा मधला पॉईंट काढेल. इतके सगळे पॉईंटचा स्टडी करणे हे तुमचं काम आहे. ठीक आहे. कारण जर तुम्ही अभ्यास केलेला असेल तरच तुम्हाला ते येईल, नाही तर नाही येणार. त्यासाठी MCQचा स्टडी करणे हे सुद्धा तुमची जबाबदारी आहे. आणि MCQचा अभ्यास न करता बाकी अभ्यासावर पण तुम्ही भर द्या, एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. तर MCQचा स्टडी नाही करायचा, बाकीचा पण करायचा आहे. आता तो का करायचा आहे? कारण आपल्याला सब्जेक्टचं नॉलेज पण आलं पाहिजे, त्याच्यासाठी करायचं आहे. ठीक आहे. चालेल. याची PDF मी तुमच्या गुगल क्लासवर अपलोड केलेली आहे. त्याच्यानंतर याची रिलेटेड जे प्रॅक्टिकल आहे त्याची लिंक पण मी अपलोड करेल. ठीक आहे. तर श्रेयस आता अटेंडन्स घे. येस सर. आणि काही मुलांचे मी नाव वाचतो. प्रेझेंट आहे का मला सांगा. काळे विजय आहे? काळे विजय? सर घेतले अटेंडन्स. ओके. काळे विजय प्रेझेंट आहे? ओके. नाही आहे. काटे वेदांत? ओके. त्यानंतर पगार रोशन, पवार संकेत, त्यानंतर सावंत दर्शन. आता याच्यामध्ये जो पगार रोशन आहे त्याने एकच लेक्चर केलं आतापर्यंत, पवार संकेतने एकही लेक्चर केलेलं नाही. त्यानंतर कांबळे किरणने एकच केलेलं आहे. काळे विजयने एकही केलेलं नाही. त्यानंतर शांतनु कुहाकडे आहे का? शांतनु कुहाकडे 2च लेक्चर केलेले आहेत. असे जे स्टुडंट आहे त्या स्टुडंटला असं तुम्ही समजू नका की आपण अबसेंट राहिलो म्हणजे आपल्याला खूप चांगले मार्क्स मिळतील. जे बाकीचे प्रॅक्टिकलचे थेअरीचे जे बेनिफिट्स असतात त्याच्यामध्ये ते मार्क खातील 100%. त्यांच्याच हातून विदाऊट लेक्चर न करता चांगले मार्क्स मिळणे असं तर काही होणार नाही. बाकी काही लोकांची प्रेझेंटी खूप छान आहे. काही लोकांची प्रेझेंटीपैकी जे आहेत त्यातले काही लोकच फक्त लक्ष देऊन लेक्चर ऐकतात, काही लोक मोबाईल बाजूला ठेवून देतात. ठीक आहे. लक्ष देऊन ऐकत नाही. तर जे MCQs तुम्हाला येतील त्याच्यामध्ये शोधायला तुम्हाला जो त्रास होणार आहे तो या गोष्टीमुळे होणार आहे. कारण तुमच्या लेक्चरवर लक्ष नसल्यामुळे तुम्हाला टॉपिक माहीत नसतो आणि सगळ्या गोष्टी तेव्हा अननोन होऊन जातात. जे काळजीपूर्वक लक्ष देतात त्यांना सगळ्याच गोष्टी ऑटोमॅटिक समजतात, त्यांना एवढा वेळ लागत नाही. ठीक आहे. चालेल. मग आपलं लेक्चर आपण इथे एंड करू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण सीड कॅलिब्रेशन त्यानंतर सीडिंग मेथड्स बघू. आता त्याच्यामध्ये थोड्याशा मी ते PDF दिलेले, त्या PDF ला तुम्ही थोडंसं वाचा, अगोदर वाचा. त्याचे YouTubeवर व्हिडिओज दिलेले आहेत, ते व्हिडिओज बघा.
ठीक आहे. तुम्हाला जो टॉपिक समजला नाही, समजा सीडिंग कसं होते, सीड मीटरिंग कसं होते, युट्यूबवर टाकायचं सीड ड्रिल वर्किंग मेथड्स. एक नाही हजारो व्हिडिओज तुम्हाला त्याशी रिलेटेड भेटतील. ते व्हिडिओज बघा, त्याच्यावर थोडं अंडरस्टँडिंग करा. ठीक आहे. प्रत्यक्ष असते तर तुम्हाला सीड ड्रिल जोडून येऊन सगळं दाखवलं असतं, पण आता व्हिडिओच्या स्वरूपात आपण सगळं अंडरस्टँडिंग करतोय. ठीक आहे. चालेल मग. सीड ड्रिल झाल्यानंतर आपलं प्लांटरवर आपण जाऊ. प्लांटर नंतर त्याच्यामध्ये शुगर केन प्लांटर, पोटॅटो प्लांटर, त्याच्यानंतर टिलेज मेथड्स मध्ये झिरो टिलेज म्हणजे काय, स्ट्रीप टिलेज म्हणजे काय, या गोष्टींवर पण आपण जाऊ. त्यानंतर फर्टिलायझर अप्लिकेटर्स इक्विपमेंट्स कोणते, त्या एवढ्या छोट्या छोट्या मॅनर गोष्टी झाल्या की मग आपला सिलेबस हा जवळपास 85% झालेला आहे. 15% फक्त बाकी. हा लक्षात तुमच्या 15% बाकी आहे. तर आफ्टर दिवाळी आपण त्याला नक्कीच 100% आपला हा कम्प्लीट होतोच. ठीक आहे. तर शनिवारी सीड चॅप्टर आपण कम्प्लीट करून टाकू आणि बाकीचा पोर्शन मग आपला दिवाळीनंतर. ठीक आहे. तर ज्यांनी आतापर्यंत अपलोड केलेले नसतील, तुमचे प्रॅक्टिकल्स म्हणा, त्यानंतर तुमचे आपलं असाइनमेंट्स आहेत. काही असाइनमेंट्सला मी वेळ दिलेला आहे, काही क्विजला मी वेळ दिलेला आहे. काही गोष्टी ह्या वेळेतच करावं लागतं. प्रॅक्टिकल अपलोडिंगला सुद्धा काही लिमिट दिलेलं आहे, काहीला दिलेलं नाही. केलं नसेल तर करून टाका. ज्यांची इनकम्प्लीट आहे ते इनकम्प्लीटच राहते. माझं फर्स्ट प्रॅक्टिकल इनकम्प्लीट आहे, मी आता कम्प्लीट करतो तर असं तर काही होणार नाही आता. ठीक आहे. त्यासाठी तुमचं गुगल क्लासरूमवर लक्ष पाहिजे आणि गुगल क्लासरूमवर काय अपलोड झालं नोटिफिकेशन ऑन करून द्या. तुमच्या ईमेलला ते नोटिफिकेशन येत राहतील, तुम्हाला माहीत पडेल. मी प्रत्येक वेळेस सांगणार नाही की मी अपलोड केलं. मी फक्त गुगल क्लासरूमवर असाइनमेंट पोस्ट करून देईल. ते आलं की नाही आलं हे बघणं तुमचं काम आहे आणि कम्प्लीट करणं पण तुमचं काम आहे. त्यासाठी तुम्हाला सारखं सारखं अलर्ट राहावं लागतं. ठीक आहे. चालेल मग आजचं लेक्चर मी ते एंड करतो. थँक्यू व्हेरी मच.